عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا رب الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وقال تعالى
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا بالله إذا قيل فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله والملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت রাহু মুসলিম। যাবতীয় হামদ সানা গুণগান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্যে, যাবতীয় দুরূদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের শেষ নবী, প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে। সম্মানিত মসজিদে মুসল্লি, আমাদের মুমিন জীবনে, মানুষের জীবনে সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যতগুলো অধ্যায় নির্ধারণ করেছেন, তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে ঈমান। আমরা এই ঈমানের পরিচয় জেনেছি, ঈমানের গুরুত্ব জেনেছি। একজন মানুষ মুমিন হলে তার কি উপকার রয়েছে, তার ফলাফল আখিরাতে কি হবে তা জেনেছি। আজকে সেই ঈমান আসলে কি, আমরা সেই বিষয়ে জানবো ইনশাল্লাহ। ঈমানের মূল বিষয়বস্তু, মূলত কোন বিষয়গুলোর উপরে ঈমান ঠিক করলে একজন মানুষ আল্লাহর কাছে ঈমানদার বলে গণ্য হবে, এবং কোন বিষয়গুলোর উপরে ঈমান না রাখলে, ঈমান ঠিক না হলে সেই ব্যক্তি মুমিন হিসেবে আল্লাহর কাছে পরিগণিত হবে না। আমরা সে বিষয়ে আজকে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। আমার তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। সম্মানিত মসজিদে মুসল্লি, ঈমান মূলত মৌলিক 6টি বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। মৌলিক 6টি বিষয়ের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের নাম হচ্ছে ঈমান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের মধ্যে এই বিষয়গুলো বিধৃত করেছেন। তিনি সূরা নিসার 136 নম্বর আয়াতে ডিটেলসে এই বিষয়ে একটি আলোকপাত করেছেন। তিনি বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, হে বিশ্বাসীগণ, হে ঈমানদারগণ, হে ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিবর্গ, যারা নিজেদেরকে মুমিন বলছো, তারা ঈমান আনো আল্লাহর উপরে। ওয়াল কিতাবিল্লাযী নাযালা আলা রাসূলিহি, এবং ওই কিতাবের উপরে যেই কিতাবখানা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার রাসূলের উপরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাজিল করেছেন, অর্থাৎ কোরআন। ওয়াল কিতাবিল্লাযী আনজালা মিন ক্বাবল, এবং যেই কিতাবগুলো তিনি এর আগে নাজিল করেছিলেন, অর্থাৎ তাওরাত, জাবুর, ইনজিল এবং সুহফে ইব্রাহিম, সুহফে মুসা, এই সহ আরও বহু কিতাব যা তিনি আমাদেরকে নাম উল্লেখ করেন নাই, আমাদেরকে এগুলো বিশ্বাস করতে বলছেন। এরপরে কি বলছেন, ওমাই ইয়াকফুর বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ফাকাদ দাল্লা দালালাম বাঈদা, যে ব্যক্তি 1 নম্বরে আল্লাহকে অবিশ্বাস করবে, 2 নম্বরে ফেরেশতাকে অবিশ্বাস করবে, 3 নম্বরে এই কিতাবগুলোকে অবিশ্বাস করবে, 4 নম্বরে এই কিতাব যাদের মাধ্যমে আসছে সেই রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করবে, 5 নম্বর মৃত্যুর পরের যে জীবন আখেরাত, এই আখেরাতকে যে অবিশ্বাস করবে সে ব্যক্তি এক বিশাল পথভ্রষ্টতায় সে পতিত হবে। তার মানে দলালা মানে হচ্ছে গুমরাহি, পথভ্রষ্টতা, আর দলালাম বাঈদা এক সুস্পষ্ট
গোমরাহি, এমন এক গোমরাহি যেখান থেকে ফিরিয়ে আনার আশা এবং আনা দুটাই কঠিন, এমন এক গুমরাহি, সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা। এই 5টা বিষয় আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করলেন। অন্য একটি আয়াতে বলছেন কদ জাআলাল্লাহু লিকুল্লি শাইইন কদরা। সূরা আগেরটা হচ্ছে সূরা নিসা 136 নম্বর আয়াত, আর এটা হচ্ছে সূরা তালাকের 3 নম্বর আয়াত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেকটি বিষয়ে তাকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একদিন জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মানুষের বেশ ধরে আসলেন। আসার পরে তিনি আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করছেন। আশপাশে বহু সাহাবী বসে আছেন, সবার সামনে তিনি মানুষের রূপ ধরে আসলেন। এসে বলছেন ফাখবিরনি আনিল ঈমান, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে ঈমানের সংবাদ দেন। ঈমান কি জিনিস আমাকে একটু শিখিয়ে দেন। সাহাবায়ে কেরাম আছেন, তাদের সামনে প্রশ্ন করেছেন ক্বালা আন তুমিনা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়া তুমিনা বিল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি। তুমি এই বলে বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, তার ফেরেশতাকে বিশ্বাস করবে, তার যতগুলো কিতাব আছে সেই কিতাবগুলোতে বিশ্বাস করবে, তার নবী রাসূলে বিশ্বাস করবে, মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করবে, আর তাকদীরের ভালো এবং মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা বিশ্বাস করবে। এই 6টা জিনিস হাদিসের মধ্যে আসলো। কোরআনে 6টা জিনিস আসলো 2 জায়গায়, আর হাদিসের মধ্যে হাদিসে জিবরিল, বিখ্যাত হাদিস, সেখানেও এই 6টি জিনিস আসলো। ক্বালা সাদাক্তা, তখন সেই মানুষটা জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলছেন আপনি সত্য বলেছেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল, এ কেমন লোক, চুলগুলো একদম চকচকা হয়েছে, চিরুনি করা, যেন কালো কুচকুচে চুল, সাদা ধবধবে পোশাক, আগেও কখনো দেখিনি, চিনতে পারছি না। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে বসলেন। কে এই লোকটা? আবার আল্লাহ রাসূলকে প্রশ্ন করছেন ঈমান কি আমাকে বলে দেন। ঈমান মানে আল্লাহ, ফেরেশতা, রাসূল, কিতাব, আখিরাত, ভাগ্যের ভালো মন্দ, এই 6 বিষয়ের বিশ্বাস। আল্লাহ রাসূল বলার সাথে সাথে সে বলছে আপনি ঠিক বলেছেন। সাহাবায়ে কেরাম অবাক হলেন, কে এই লোক? এরপরে আরও কিছু প্রশ্ন করার পরে এক পর্যায়ে প্রশ্ন করলেন কিয়ামত কবে হবে, মাতা সাআত, কখন কিয়ামত হবে? তখন আল্লাহ রাসূল বললেন যে যিনি প্রশ্ন করেছেন তার থেকে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি বেশি জানেন না। মানে যিনি প্রশ্ন করছেন ফেরেশতা জিবরাইল, তিনি বেশি জানেন। আমার আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি জানেন না। কবে কিয়ামত হবে তিনি জানেন না। তিনি বললেন কিয়ামতের আলামত বলে দিতে পারি, নারী বেশি হয়ে যাবে, অজ্ঞতা বেশি হয়ে যাবে, মূর্খতা বেশি হয়ে যাবে, বিদ্যা কমে যাবে, মানুষ তার মায়ের সাথে দাসীর মতো আচরণ করবে। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়ার পরে ওই লোক উঠে চলে গেল। যাওয়ার পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন আতানি জিবরিল, জিবরাইল এসেছিল তোমাদেরকে দিন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আল্লাহু আকবার। সাহাবায়ে কেরামের এই এক সৌভাগ্য, তারা সরাসরি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে দেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, জিবরাইল আলাইহিস সালামকে দেখেছেন। চট করে এক সাহাবী দৌড় দিলেন পিছে পিছে, তারপর আর খুঁজে পেলেন না, কোথায় যেন হারিয়ে গেল। জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে এইভাবে সাহাবীদেরকে ঈমানের তালিম দিয়ে গেছেন। এই 6টা বিষয়কে ঠিকভাবে বুঝার নাম হলো ঈমান। যে 19টা পয়েন্ট আমি 4 জুমা ধরে বুঝিয়েছি, ওই গুরুত্ব, ওই মর্যাদা, আল্লাহর এই নিয়ামত প্রাপ্তির যে ঘোষণা কাদের জন্য, এই 6 বিষয়কে যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারবে তাদের জন্য। আজকে আফসোস, এই আরকানুল ইসলাম, এই আরকানুল ঈমান, ঈমানের যে ভিত্তি, যে 6টি বিষয়বস্তু যদি ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করা হয়
বড় লজ্জার বিষয়। মুমিনদের মুখ দিয়ে এগুলো বের হবে না, বলতেও পারবে না। আর যদি কেউ বলতে পারে, বলা পর্যন্ত শেষ, এর সঠিক বুঝ ব্যাখ্যা তার কাছে নাই। এক একজনের কাছে এক এক রকমের বুঝ রয়েছে, এক একজন এক একভাবে বুঝে। আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের বহু রকমের বুঝ, আল্লাহর পরে তার ফেরেশতাদের ব্যাপারে বহু রকমের বুঝ, তারপরে তার কিতাবসমূহ সেগুলো বিকৃত করে ফেলা হয়েছে, শুধুমাত্র কোরআন রয়েছে বাকি। তবুও এই বিকৃত আল্লাহর কিতাব দিয়ে আজকে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এরপরে রাসূল নিয়ে নানা রকমের বুঝ রয়েছে, নানা বিশ্বাস আকিদা লালন করে মানুষ। তারপরে আখেরাত নিয়ে তো নানা রকমের চিন্তা চেতনা আছেই। তাকদির নিয়ে তো বহু মানুষ তাকদির সম্পর্কে এখন বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে, তাকদিরে বিশ্বাস করেই না বললে চলে। ভুলভ্রান্ত বিশ্বাস, 6টি মৌলিক বিশ্বাস, আরও কিছু রয়েছে, এর মধ্যে এই হলো 6টি মৌলিক বিশ্বাস। যে বিশ্বাস ঠিক নাই, যে আলোচনা বুঝি না, যে আলোচনার মর্ম বুঝি না, যে আলোচনা নিজেও করি না, অতএব পৃথিবীর আর কোনো আমল আমার আখেরাতে কোনো উপকার করতে পারবে না। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এই 6টা বিষয়ের আলোচনা না বুঝলে, না করলে, না জানলে, না প্রচার করলে আমাদের জীবনের বাকি সকল আমল বরবাদ। ফালা নুকিমা লাহুম ইয়াউমাল কিয়ামাতি ওয়াজনা। দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে না। তুমি ভালো না খারাপ, এই পাপ পুণ্য ওজন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন হবে না। যাও জাহান্নামে চলে যাও। কথা বুঝেছেন? কত কোটি টাকা দান করলাম, কত বড় মসজিদ বানালাম, কতবার হজ করলাম, কত মানুষের কত কিছু করে দিলাম, ফলাফল জাহান্নাম। মাত্র 6টা বিষয় যারা জানে না, বুঝে না, আলোচনা করে না, আলোচনা করাই না, আলোচনা করার পরিবেশ করে না, জাহান্নাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই ঈমানের তালিম গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। এই ঈমানের তালিম গ্রহণ করার পরে তা অন্যের কাছে প্রচার প্রসার করার তৌফিক দান করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। এই ঈমানের যে বাস্তবতা তা নিজেদের জীবনে, ব্যক্তি, পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। এবং এই ঈমানের যে ভুল বুঝ ব্যাখ্যা আমাদের সমাজে ছড়িয়ে রয়েছে, সেই বিপদ থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। 1 নম্বর আল্লাহর প্রতি ঈমান। খুব খেয়াল করেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান মানে আল্লাহকে বিশ্বাস করা, আল্লাহকে এক হিসেবে বিশ্বাস করা, আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস করা। এই তাওহীদকে মূলত 3 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে বোঝানোর স্বার্থে। নাম্বার 1 তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ, নাম্বার 2 তাওহীদ আসমা ওয়াস সিফাত, নাম্বার 3 তাওহীদে উলুহিয়াত বা তাওহীদে উবুবিয়াত। তাওহীদে রুবুবিয়াত মানে আল্লাহ এক, প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহ এক। এই গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি একাই সৃষ্টি করেছেন, তাকে কেউ সাহায্য সহযোগিতা করে নেই। এবং এই পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ওই পিপিলিকা থেকে, যেগুলো আমরা চোখে দেখি, ওই পিপিলিকা থেকে শুরু করে ওই মস্ত বড় হাতি বা সাগরের তিমি মাছ, প্রত্যেকটা জীবজন্তুকে আল্লাহ খাওয়াচ্ছেন, আল্লাহই বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর যেগুলো চোখে দেখি না, আমি বাবা আরও ছোট, সেগুলোকেও আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি লালন পালন করছেন, তিনি খেতে দিচ্ছেন, তিনি অসুস্থ করছেন, তিনি সুস্থ করছেন। এই বিশ্বাস করার নাম হলো তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ, আল্লাহকে রব হিসাবে গ্রহণ করা। আর আসমা ওয়া সিফাত মানে তার নামসমূহ, তার গুণসমূহকে বিশ্বাস করা। উলুহিয়াত মানে ইবাদত শুধু আল্লাহর করা যাবে, আর কারো করা যাবে না, এই বিশ্বাস, এটা হলো উলুহিয়াত। তাহলে তাওহীদে রুবুবিয়্যাত কি বললাম? রব হিসাবে আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, তিনি পালন করছেন, তিনি রিজিক দিচ্ছেন, তিনি রোগ দিচ্ছেন, তিনি রোগ থেকে মুক্তি দান করছেন, তিনি আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন এবং তিনি একসময় আমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন। এই যে তার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী, তার হুকুম অনুযায়ী যে একটা জীবনের শুরু হচ্ছে, শেষ হচ্ছে, এবং এই মধ্যের সময়টুকুতে যে সে তার সময়গুলো পার হচ্ছে, সব কিছুই যে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, এই বিশ্বাস হলো তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের বিশ্বাস। কিছু সংখ্যক নাস্তিক ছাড়া এবং যারা প্রকৃতিবাদী, সব কিছু প্রকৃতিতে থেকে আসছে, প্রকৃতিতে মিশে যাবে, এই অল্প কয়টা মানুষ ছাড়া এই পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই এই তাওহীদে রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস করে। আলহামদুলিল্লাহ, প্রায় 800 কোটি মানুষের ভেতরে
750 কোটির উপরে, বা বলা চলে আরও উপরে, হয়তো কয়েক কোটি মানুষ পাওয়া যাবে যারা কিছুই বিশ্বাস করে না। বাকি অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে যে আমি কোথাও থেকে আসছি, কেউ আমাকে পাঠিয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন। বাকি এক একজন এক একভাবে হয়তো বুঝে, এক একজন এক একভাবে নামকরণ করে, কিন্তু সবাই জানে যে হ্যাঁ, আমাদের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আছেন। ওই মক্কায় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন আসেন, তখন তার বাপদাদা, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সবাই কিন্তু এটা বিশ্বাস করতো। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই বলেছেন, ওয়ালা ইন সাআলতাহুম মান খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা লায়াকুলুনাল্লাহ। হে নবী, আপনি যদি এই মুশরিকদের জিজ্ঞেস করেন এই আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। অবশ্যই তারা বলবে যে এটা আল্লাহ সৃষ্টি করেছে। তার মানে তারা আল্লাহকে মানত, বুঝছেন? এবং আল্লাহর ঘর, কাবা ঘরের তারা দেখভাল করত, রক্ষণাবেক্ষণ করত। কুলিল হামদুলিল্লাহি বাল আকসারুহুম লা ইয়ালামুন। আপনি বলে দেন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, এদের বেশিরভাগই অজ্ঞ, জ্ঞান রাখে না। যার কারণেই তো লাত, মানাত, উজ্জা, হবালের পূজা এরা করে। আল্লাহ তাকে বানিয়েছে এটা তার বিশ্বাস আছে ঠিকই, এরপরেও ওই মূর্তি প্রতিমার পূজা তারা করে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, সূরা লোকমান আয়াত নাম্বার 25। হ্যাঁ, এমনকি আপনারা আশ্চর্য হবেন, তাদের সন্তানদের নাম তারা আব্দুল্লাহ রাখত। আব্দুল্লাহ, সন্তানের নাম আব্দুল্লাহ। হ্যাঁ, আল্লাহকে না মানলে আল্লাহর সাথে মিলায় নাম রাখে। তারা নিজেকে আল্লাহর বান্দা দাবি করত। আব্দুল্লাহ মানে কি? আল্লাহর বান্দা। হ্যাঁ, কাজেই শুধুমাত্র এই একটা বিশ্বাস, তাওহীদের রুবুবিয়াতের বিশ্বাস, আমাদের আখেরাতে মুক্তি দিতে সক্ষম নয়। বাকি যদি এখানে আমি কি বললাম, যদি কোনো রকম 19-20 হয়ে যাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন উলাইকাল্লাযীনা কাফারু বিআয়াতি রাব্বিহিম ওয়া লিকাইহি ফাহাবিতাত আনহু হাবিতাত আমালুহুম ফালা নুকিমা লাহুম ইয়াউমুল কিয়ামাতি ওয়াজনা। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ এবং আল্লাহর এই যাবতীয় আয়াত নিদর্শনকে অবিশ্বাস করবে, ইমানে খালাল নিয়ে যারা আল্লাহর সামনে গিয়ে হাজির হবে, তাদের জন্য বিচারের কাঠগড়ায় কোনো দাড়ি পাল্লা স্থাপন করা হবে না। নেকির পাল্লা ভারী হলো না পাপের পাল্লা ভারী হলো দেখার সুযোগ নেই, সরাসরি তাকে জাহান্নামে দেওয়া হবে। সূরা আল কাহাফ আয়াত নাম্বার 105। আসমা ও সিফাত কি বললাম? আল্লাহর কিছু নাম আছে, আল খালেক, আল মালিক, আর রাজ্জাক, আল মান্নান, আল ওয়াদুদ, আল কাহ্হার, আল কাদির, আল গফফার, আর রহমান, আর রহিম। অনেকগুলো নাম আছে না? এই যতগুলো নাম, এবং হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহর 99টা নাম আছে। 99টা নাম আছে আল্লাহর। তাহলে এই যে আল্লাহ তাআলা নাম দিয়েছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদউহু বিহা। আল্লাহর খুব সুন্দর সুন্দর নাম আছে, সেই নাম দিয়ে তোমরা আল্লাহকে ডাকবে। খোদা বলা যাবে না, খোদা বলা যাবে না। খোদা আল্লাহর নাম নয়। আল্লাহ বলে দিয়েছেন এই আমার তো সুন্দর সুন্দর নাম আছে গো, ওই নাম দিয়ে তোমরা আমাকে ডাকো। আমরা বাংলাদেশের মানুষ খোদা বলে ডাকি। খোদা বিভ্রান্তিকর নাম, এটা আমরা বলবো না, চেষ্টা করব। কি বলবো? আল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, ইয়া গফুরুর রহিম, ইয়া রাজ্জাক। হ্যাঁ, আল্লাহকে যা যেটা দরকার ওই নাম ধরে আল্লাহকে ডাকবেন, ঠিক আছে? তো এই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তার যে নাম, সেই নামের এগেনস্টে যে গুণাবলী, তিনি আল কাহ্হার, শাস্তিদানে কঠোরে বিশ্বাস রাখবো। তিনি আর রহমান, আর রহিম, দয়ালু, করুণাময়, দয়া করবেন আমার উপরে, এই বিশ্বাসটুকু রাখবো। তিনি আর রাজ্জাক, তিনি আমাকে খাবার দেন, এই বিশ্বাসটা আমি রাখবো। বুঝেছেন? এই জায়গায় যদি আমরা ওই যে বলেছিলাম না যে সকালবেলা বাকি দিলে ব্যবসায় বরকত নষ্ট হয়, তার মানে আল্লাহর এই যে আর রাজ্জাক সিফাত রয়েছে, নাম রয়েছে, এই নামকে আপনি বিশ্বাস করেন না। কঠিন বিষয় না? খুব কঠিন বিষয়। আল্লাহর যতগুলো নাম আছে, এই নামের সাথে কোনো সত্তাকে যদি জড়িয়ে ফেলা হয়, তাহলে সেটা শিরিক হয়ে যাবে, গুনাহ হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আহকামুল হাকিমিন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত বিচার ব্যবস্থা রয়েছে, সব বিচার ব্যবস্থার উপরে আল্লাহর বিচার ব্যবস্থা হবে সর্বোত্তম বিচার ব্যবস্থা, এবং তিনি সর্বোত্তম বিচারক। এ বিশ্বাস যদি না করেন,
এবং জীবনে বাস্তবায়ন না করেন, তাহলে আখেরাতে জাহান্নাম, সরাসরি জাহান্নাম। আজকে এই ভারত উপমহাদেশ ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীন হয়েছে, বহু বছর হয়ে গেল, এখনও ব্রিটিশদের বিচার ব্যবস্থা লাথি মেরে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলা সামর্থ্য হয়নি ভারতবর্ষের কারো। হয়নি তো হয়নি। সেই 47 সালে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে দুইটা দেশ আলাদা হয়ে গেল, পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান। শুধু একটা কারণে, আমরা ইসলামী প্রজাতন্ত্র চাই, আমরা হিন্দুদের সাথে থাকবো না। তা করলো বটে, কিন্তু এরাও ওই ব্রিটিশদের বিচার ব্যবস্থা ছাড়তে পারে নাই। যদি কারণ হয় এটা বৈশ্বিক চাপ মোকাবেলা করার সামর্থ্য আমাদের নাই, বৈশ্বিক চাপকে যেহেতু মোকাবেলা করতে পারছি না, কাজে যা আছে অবস্থায় থাক, ঈমান বৃদ্ধি করি, জনবল বৃদ্ধি করি, তারপরে এক সময় সেটা করব, তাহলেই শুধু আখেরাতে বাঁচতে পারবেন। তাও এক একজনের এক এক রকম হালত হবে। সাধারণ জনগণের এক হালত, আর সরকারি চাকরিজীবীর এক হালত হবে, আর রাষ্ট্রপ্রধানের এক হালত হবে। সবাইকে আল্লাহ একভাবে ছাড় দিবে না। যার সুযোগ আছে যে ওই পদবিতে, ওই জায়গায় থাকবো না, আমি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে, মানব রচিত বিধান দিয়ে আমি কোনো বিচার ফায়সালা করব না, সে ওখানে যাবে না। যদি যাই, আখেরাতে গিয়ে এই জবাবদিহিতা তাকে করতে হবে। কেন তুমি মানুষ হয়ে মানুষের রচনা করা বিধান দিয়ে মানুষের বিচার ফায়সালা করেছো, জবাব দিতে পারবে না। কথা বুঝেছেন? যে আল্লাহর যে সিফাত, এই সিফাত কোনো মানুষকে দেওয়া যাবে না। আপনি আল্লাহর কাছে চাইবেন, আল্লাহ সন্তান দাতা, আল্লাহ সন্তান দিতে পারেন। এই সিফাত, এই গুণ যদি মানুষকে দিয়ে দেন যে হে পীর বাবা, আপনি আমাকে একটা সন্তান দেন, তাহলে আপনার ঈমান ওখানে শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহর আসমা সিফাত আপনি বুঝেন নাই। যদি আল্লাহ যে শাফিঈ, তিনি আশ-শাফি, লা শিফা ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা, দোয়া করছি আল্লাহ তুমি একমাত্র আরোগ্যদাতা, তুমি ছাড়া রোগ ভালো করার কেউ নাই, কেউ নাই, আমাকে তুমি রোগ থেকে মুক্তি দাও। আবার আমি ওই কবিরাজের কাছে চলে গেলাম, সেখানে গিয়ে তার কাছে সাহায্য চাইছি যে আপনি এটা ভালো করতে পারেন, আপনি করে দেন। ভুলে যাচ্ছি যে আল্লাহ চাইলে হবে। হ্যাঁ, আল্লাহ চাইলে হবে, এই বিশ্বাস না থাকলে, এই যে আল্লাহ যে রোগ মুক্তি দানকারী, এই সিফাত অস্বীকার করে ফেলেছেন, ঈমান শেষ হয়ে যাবে। এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ধীরে ধীরে এই বিষয়গুলো বলেছেন যে সিফাত ঠিক না থাকলে বহু মানুষ কি ঈমান আনা সত্ত্বেও মুশরিক। সাবধান, এরা কারা? আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওমা ইউমিনু আকসারুহুম বিল্লাহি ইল্লা ওয়া হুম মুশরিকুন। বহু মানুষ আছে যারা বলে ঈমানদার আমি, সত্যিই তারা ঈমান এনেছে, কিন্তু তারা মুশরিক হয়ে গেছে। সূরা ইউসুফ আয়াত নম্বর 106। মানুষের ভেতরে সত্যি এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে বটে, আল্লাহর জন্য খরচ করে, তাহাজ্জুদ পড়ে রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে, আবার পাশাপাশি এই শিরিকগুলা করে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন যে বেশিরভাগ মানুষই আছে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে বটে, এরা মুশরিক অবস্থায় আছে। কাজে এই জ্ঞান অর্জন করতে হবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের বিষয়ে। আর এই যে সিফাত, আল্লাহর যে বৈশিষ্ট্য, এটা নিয়েই মুসলমানদের মধ্যে বড় বিভক্তি রয়েছে। একদল উলামায়ে কেরাম তারা মনে করেন আল্লাহর এই সত্তা নিরাকার সত্তা, আল্লাহ নিরাকার, আল্লাহর কোনো আকার আকৃতি নাই, আল্লাহর কোনো এই যত গুণ আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন, আল্লাহু সামিউম বাসীরা, আল্লাহু সামিউম বাসীরা, আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি রয়েছে, তার চক্ষু রয়েছে, তার কান রয়েছে, তার হাত রয়েছে, তার কলব রয়েছে। আল্লাহু আকবার। কোরআনের মধ্যে, হাদিসের মধ্যে বহু জায়গায় বলা হচ্ছে তার চোখ আছে, কান আছে, হাত আছে। একদল মানুষ এগুলো মানে না, তারা বলে আল্লাহ নিরাকার। আবার জাহমিয়া, মুতাজিলা, আশারিয়া, এই ধরনের কয়েকটা মৌলিক ভাগ আছে এদের মধ্যে। কেউ অল্প স্বীকার করে, কেউ টোটালটাই অস্বীকার করে, কেউ আবার স্পেসিফিক কিছু জিনিস মানে, বাকিগুলো মানে না। মানে টোটাল কোরআনের ভেতরে, হাদিসের ভেতরে যতগুলো গুণ সিফাত আছে, এর মধ্যে একদল কিছুই মানে না, একদল অল্প কিছু মানে, একদল স্পেসিফিক কিছু মানে। তার মধ্যে
মুতাজিলাদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য, তারা এই কোরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি মনে করে। এটা যে আল্লাহর একটা সিফাত, আমি কথা বলছি না, আমার কথা আপনারা শুনছেন, এটা আমার সিফাত, আল্লাহ আমাকে দান করেছেন। আমি কথা বললে আপনাদের কানে আওয়াজ যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যে সিফাত, তিনি কথা বলতে পারেন, তিনি কথা বলেন, এবং সেই কথার আওয়াজ মানুষের কানে, এই কানে আসতে পারে না, এই কান নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহর আওয়াজ শুনলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেদিন আমাদেরকে কান দিবেন, সেই কান দিয়ে আমরা আল্লাহকে শুনবো ইনশাআল্লাহ। আর যারা এই বিশ্বাস রাখে না তাদের কি বললাম, ফালা নুকিম লাহুম ইয়াউমাল কিয়ামাতি ওয়াজনা, আল্লাহকে দেখব, আল্লাহর কথা শুনবো, এই বিশ্বাস যারা রাখে না তাদের জন্য বিচারের মাঠে দাড়িপাল্লা স্থাপন হবে না, জাহান্নামে চলে যাও। আছে একদল মানুষ, তারা এই সিফাতগুলো তারা অস্বীকার করে। এবং আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর গল্প শুনেছেন? 10 লক্ষ হাদিসের হাফেজ, এবং তার নামে একটা মাঝহাব রয়েছে পৃথিবীতে, হাম্বলি মাঝহাব। শুনেছেন? ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে কোড়া পিটানো হতো শুধু এটা স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে তুমি স্বীকার করো যে এই কোরআন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, এটা মাখলুক, এটা কোনো আল্লাহর কালাম না। তিনি বলেছেন, না, আল্লাহর কালাম এটা, এটা আল্লাহর সৃষ্টি না, কারণ যেটা আল্লাহর সৃষ্টি সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই এই কোরআন কি ধ্বংস হয়ে যাবে? ধ্বংস হবে না। কাজে এটা আল্লাহর কালাম, আল্লাহর সিফাত, এটা এই বিশ্বাস তারা রাখতো না। এই জন্য আহমদ বিন হাম্বলকে জেলখানায় বন্দি করে পিঠানো হয়েছে এই বিশ্বাসের কারণে। রাজা বাদশারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাস তারা রাখতো যে কোরআন আল্লাহর কালাম নয়। তাহলে অনেকে আবার স্রষ্টার সাথে সৃষ্টিকে মিলায়, এটাও করা যাবে না। আমি বক্তব্য দিচ্ছি, আমি যেভাবে কথা বলছি আল্লাহ এভাবে কথা বলবেন, এই চিন্তা করলে ঈমান চলে যাবে। আল্লাহ কিভাবে কথা বলবেন আল্লাহর ব্যাপার। আল্লাহর হাত কেমন আল্লাহ ভালো জানেন। আল্লাহর হাত আছে দিয়ে এইভাবে হাত দেখানো যাবে না, আল্লাহর পা আছে এভাবে পা দেখানো যাবে না। আল্লাহর হাত কেমন, আল্লাহর পা কেমন আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলছেন? লাইসা কামিসলিহি শাইউন ওয়া হুয়াস সামিউম বাসীর, আল্লাহর মতো কোনো কিছু নাই, আল্লাহ সব কিছু শুনেন, আল্লাহ সব কিছু দেখেন। জবাব হয়ে গেল না? আল্লাহর মতো কিছু নাই মানে কি আল্লাহ নাই নাকি? আল্লাহর মতো কিছু নাই মানে কি আল্লাহ নিরাকার? এটা বুঝলেন? আল্লাহ নিরাকার যারা মনে করেন আজকে তওবা করে ফেলেন, তা না হলে জীবনে যত নামাজ পড়েছেন এক ওয়াক্ত নামাজের এক নেকি আপনার আমল নামায় নাই। যত দান করেছেন 1 টাকা দানের নেকি আপনার আমল নামায় নাই, ভ্যানিশ, ফাঁকা হয়ে আছে। আজ থেকে আমল শুরু করতে হবে, আবার নতুন করে তওবা করতে হবে। আল্লাহ ভুল করেছিলাম, জ্ঞান ছিল না, বুঝি নাই। আপনি আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করেছেন। লাইসা কামিসলিহি শাইউন, আল্লাহর মতো কিছু নাই। ফ্যানটা আল্লাহর মতো হবে না, আল্লাহ ফ্যানের মতো হবে না, আল্লাহ এই বিল্ডিংয়ের মতো হবে না, ওই গাছের মতো হবে না, ওই পানির মতো হবে না, ওই আসমানের মতো হবে না। আল্লাহ কেমন আল্লাহই ভালো জানেন, আল্লাহ আমাদেরকে বলে নেই। আল্লাহকে আল্লাহ রাসূল বলছেন ওইভাবে দেখতে পাবে যেভাবে ওই পূর্ণিমার রাতে চকচকে চাঁদটাকে দেখা যায়। আল্লাহু আকবার। উদাহরণ বুঝেছেন? চাঁদকে দেখা যায় না? চাঁদ দেখা যায় তো, আল্লাহকে দেখা যাবে কি চাঁদের মতো? কিরকম? লাইসা কামিসলিহি শাইউন, আল্লাহর মতো কিছু নাই। যেহেতু চাঁদ আপনি দেখেছেন, অতএব আল্লাহ চাঁদের মতো না। কিন্তু চাঁদ যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন, আল্লাহর নবী, বুখারীর হাদিস, আল্লাহর নবী বলছেন আল্লাহকে চাঁদের মতন করে দেখতে পাবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। আল্লাহ আর বান্দা, কোনো পর্দা থাকবে না মাঝখানে। আল্লাহু আকবার। ওই মুসা আলাইহিস সালামের জাতি বলেছিল যে আমরা বিশ্বাস আনবো না যতক্ষণ না আল্লাহকে দেখছি, হাত্তা নারাল্লাহা জাহরা, একদম ডাইরেক্ট চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখবো, তারপর ঠিক আছে দেখবা, ওকে স্টার্ট, রেডি, 1 2 3। যখনই দেখার আগ মুহূর্তের তাজাল্লি শুধু প্রকাশ পেয়েছে, সবাই মরে শেষ হয়ে গেছে, শতভাগ মানুষ মরে গেছে, এবং মুসা আলাইহিস সালাম নিজেও অজ্ঞান হয়ে গেছে। কথা বুঝেছেন? আল্লাহকে দেখা যাবে না। তা মুসা আলাইহিস সালাম দেখেন নাই আল্লাহকে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেখেন নাই,
দেখার জন্য চোখ লাগবে, সেই চোখ আল্লাহ যেদিন দিবে সেদিন আমরা আল্লাহকে দেখতে পাবো। আর সূরা ইখলাস কোরআনের 1/3 বলা হয়েছে। আল্লাহু আকবার। 1/3 না 1/4? 1/4। যাই হোক, সংখ্যাটা এটাই হবে। 3 বার পড়লে 1 বার কোরআন পাঠের নেকি। আল্লাহু আকবার। কেন? পুরো আল্লাহর বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, বলো আল্লাহ একজন। আল্লাহুস সামাদ, তিনি মহা পরাক্রমশালী, তাকে ঠেকাবার কারো সামর্থ্য নেই। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, তিনি কাউকে জন্মও দেন নাই, তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। ওয়া লাম ইয়াকুন লাহু কুফুয়ান আহাদ, তার মতো কোনো কিছু নাই, তার সমতুল্য কিছু নাই। তাহলে এই যে তার সমতুল্য কিছু নাই মানে তিনি নিরাকার নন, তিনি আছেন, তিনি তার মতো আছেন। কোথায় আছেন? ফিস সামা, আসমানে আছেন। আলাল আরশ, আরশের উপরে আছেন। এই যে বিশ্বাস আল্লাহর ব্যাপারে আমাদেরকে রাখতে হবে। এরপরে তাওহীদে ইবাদত। ঠিক আছে, বুঝলাম আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ পালনকর্তা, আল্লাহ সব নাম গুণাবলী মেনে নিলাম, কিন্তু ব্যাপার হলো জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মানতে পাচ্ছি না। আছে না নাই? না পেট বানায় বললাম? সার্বিক জীবনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না মনের ভেতরে আসবে, আবার একই কথা রিপিট করলাম, সারা জীবন যত নামাজ পড়েছেন, যত রোজা করেছেন, সব আমল নামায় ডিলিট হয়ে গেছে, ডিলিট হয়ে গেছে, ফাঁকা হয়ে গেছে, ইরেজ করে ফেলা হয়েছে। এভরিথিং হ্যাজ বিন ডিলিটেড, এভরিথিং হ্যাজ বিন ইরেজড, সব মুছে ফেলা হয়েছে। আবার আজকে থেকে তওবা করতে হবে, নতুন করে আমল করতে হবে, তখন আবার নতুন করে লেখা হবে এত ওয়াক্ত নামাজ পড়লেন, এত টাকা দান করলেন। সার্বিক জীবনে শুধু মসজিদ মাদ্রাসাই নয়, দেশের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মানতে হবে। আর এই জন্য আল্লাহ বানিয়েছেন, কি বলছেন? ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি মানুষ আর জিনকে শুধুমাত্র আমার গোলামি করার জন্য, ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আর এই দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীতে যুগে যুগে সব নবীরা আসছে, যত নবী আসছে না, সবার একটাই দাওয়াত ছিল, তাগুত বর্জন করো, আনি আবুদুল্লাহা ওয়াজতানিবুত তাগুত। ওয়ালাকাদ বাআসনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসূলা আনি আবুদুল্লাহা ওয়াজতানিবুত তাগুত। আল্লাহ বলছেন, সব জামানায় নবী পাঠিয়ে, সব জামানায় নবী রাসূল পাঠিয়ে একটা বার্তা দিয়েছিলাম, আল্লাহর ইবাদত করবে, তাগুতকে বর্জন করবে। মানে আল্লাহ যা বলেছেন, যেভাবে বলেছেন, যা দিয়েছেন তা মানতে হবে, আল্লাহ বিরোধী সব শক্তি বাদ দিতে হবে। এখন কি এর মধ্যে ঢুকাবেন? ঢুকায় নেন। সব কিছুকে একটা কোষ্ঠী পাথরে হিসাব করতে হবে, এটা কি আল্লাহর বিধান কিনা, আল্লাহর দেওয়া কিনা, আল্লাহর রাসূলের অ্যাপ্রুভাল আছে কিনা। থাকলে মানবো, না থাকলে বাদ। বিস্তারিত কোনোদিন বলবো ইনশাআল্লাহ। থাকলে মানবো, না থাকলে বাদ, সব কিছুই। এবং এটাই হলো আকিমুদ্দিন আন আকিমুত তাওহীদ। দিন কায়েম মানে হলো তাওহীদ কায়েম। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের তার আমাদের সার্বিক জীবনে তার এই রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। এবং এই ঈমানকে হৃদয়ে ধারণ করার তৌফিক দান করেন, আল্লাহুম্মা আমিন। এবং এই জ্ঞান আপনাদের সবাইকে বলছি, যা শিখে গেলেন বলবেন, একটা লোককে অন্তত ধরে বলবেন। কি বলবেন তো নাকি? বলেন ইনশাআল্লাহ। একটা লোককে ধরে বলবেন তো যে আজকে শিখেছি এই ঈমানের বিষয়ে, এই কয়টা জিনিস শিখেছি, আজ শিখাবেন। এরপরে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান। ফেরেশতারা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি, নূরের তৈরি, তাদের দেখা যায় না। যখন তারা দেখার জন্য আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত হয়, যেমন জিবরাইল আলাইহিস সালাম আসছিলেন, শুরুতে বললাম, মানুষের বেশ ধরে, তখন দেখা যাবে। এমনিতে তাদেরকে দেখা যায় না। এবং এখানে ফেরেশতা আছে, এই বিশ্বাস রাখতে হবে। কিরামান কাতিবিন আছে সবার কাঁধে কাঁধে, বিশ্বাস করতে হবে। না বিশ্বাস নেই, আল্লাহর বিশ্বাস দিয়ে কাম হবে না। খালি আল্লাহকে খুব সুন্দর পাকা পোক্ত বিশ্বাস করলাম, ঈমান ঠিক করে ফেললাম, কিন্তু ফেরেশতার বিশ্বাসে এসে যদি গড়বড় লাগাই, তাহলে একই হাল অবস্থা হবে। কি বললাম? বিচারের মাঠে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন হবে না, বিনা হিসাবে জাহান্নামে চলে যেতে হবে। কাজে ফেরেশতাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে, যতটুকু কোরআনে হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে
ততটুক বিশ্বাস করতে হবে। আর এটা ওহির মাধ্যমেই পাওয়া যাবে, নিজে থেকে কোনো আউলিয়া আউলিয়ার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। তারপরে রাসূলের প্রতি ঈমান, আমাদের শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আর সর্বপ্রথম নবী নূহ আলাইহিস সালাম, আর প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালাম। এইভাবে আদম থেকেই যদি ধরি তাহলে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পর্যন্ত কোরআনের ভিতরে 25 জন নবীর নাম একদম নাম ধরে বলা আছে, নাম ধরে। ওই 25 জন নবী এবং 315 জন নবীর নাম হাদিসের মধ্যে আছে তাদের বিষয়ে, এবং আমভাবে মোটামুটি 1,24,000 নবী রাসূলগণের বিষয়ে আসছে। সবগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে, সবাই আল্লাহর নবী ছিলেন। তার মধ্যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গোটা বিশ্বের জন্য ছিলেন রহমাতাল লিল আলামিন, আর বাকি সবাই নিজ নিজ গোত্রের জন্য। এটা নিয়েই খ্রিস্টানদের সাথে ইহুদিদের সাথে আমাদের ঝগড়া, কথা বুঝেছেন? তারা আল্লাহকে মানে, কিন্তু তারা সব নবীকে মানে, শুধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বাদ দিয়ে, কথা বুঝেছেন? একটা মানুষকে বিশ্বাস না করার কারণে তাদের সকল আমল বাদ, তারা সবাই জাহান্নামী, ডাইরেক্ট জাহান্নামী। যে মনে করবে যে খ্রিস্টান জান্নাতে যাবে, ও জাহান্নামে যাবে। যে মনে করবে যে ইহুদি, কোনো একটা ইহুদি জান্নাতে যাবে, ও নিজেও জাহান্নামে যাবে। এই বিশ্বাস যার ভিতরে আছে সেও জাহান্নামে যাবে, কথা বুঝছেন? কি অপরাধ নবীকে বিশ্বাস না করার কারণে? কাজে আল্লাহকে বিশ্বাস করলেই হবে না, ফেরেশতা এবং নবীকে বিশ্বাস করতে হবে। তারপরে কিতাব সমূহে বিশ্বাস, এই কোরআন যেমন আল্লাহর কিতাব, এই রকম আল্লাহ আরও বহু কিতাব পাঠিয়েছিলেন, এগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে। কোরআন আসার পরে বাকি সব কিতাবের বিধান রহিত হয়ে গেছে, বিশ্বাস করতে হবে। এখন ওই যে খ্রিস্টানদের অপতৎপরতা চলছে, তারা বাইবেলকে ইঞ্জিল নাম দিয়েছে, ইঞ্জিল শরীফ। বহু মুসলমানের ঘরে, হতভাগাদের ঘরে দেখছি ইঞ্জিল শরীফ, ওইগুলো তারা পড়ে তারা পথভ্রষ্ট হয়, খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে বহু মুসলমান। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, বিশেষ করে দরিদ্র, হতদরিদ্র যারা, ইঞ্জিল মনে করছে এটাও তো আল্লাহর। হ্যাঁ, এটা আল্লাহর, তবে তোমরা এটা পরিবর্তন করেছো। আর যদি পরিবর্তন নাও হইতো তবুও কোরআন আসার পরে এগুলো সব বাতিল। এই ঈমান যদি না রাখেন একই ফলাফল, একই ফলাফল। এরপরে আখেরাতে বিশ্বাস, এই নিয়ে ডিটেলস আমার আলোচনা গত হয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম যে মৃত্যু পরে শ্বাস বের হলেই শুরু হয়ে গেল আখেরাত, এবং এটা হলো অনন্ত একটা জীবন, সেখানে জান্নাত জাহান্নাম, বিচার ব্যবস্থা, অনেক কিছু আছে, এই বিশ্বাস। তারপরে তাকদির, শেষ পয়েন্ট। মানুষের কোনো কিছু করার কোনো ক্ষমতা আল্লাহ দেয় নাই, সব কিছু আল্লাহ রিটেন করে রেখেছেন। মানুষ কি করবে, কোথায় কি হবে, প্লিজ এদিকে তাকান। কথা বলা ঠিক না, হারাম, গুনার কাজ। কি করবেন, কি খাবেন, সব লেখা আছে। খুব সহজ উদাহরণ, একটা পানির 3টা তাকদির, হয় বাষ্প হবে, না হয় তরল পানি হবে, না হয় বরফ জমে যাবে। এর 3টার বাইরে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এখন আপনি কি করবেন আপনার ব্যাপার, কাজে আপনার তাকদির নির্ধারিত, আপনি কি করবেন সেটা লেখা আছে। আপনাকে শুধু একটা ইচ্ছা শক্তি দেওয়া আছে, আপনি চাইলে এটা করতে পারেন, চাইলে এটা করতে পারেন। ভালো আমল করলে জান্নাতে যাবেন, খারাপ আমল করলে জাহান্নামে যাবেন। তবে সব কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। এই যে তাকদির, ভালো মন্দ যা ঘটে আমাদের জন্য সবই তাকদির, সবই তাকদিরে আছে। এই বিশ্বাস যদি না রাখেন তাহলে বাকি 5টা বিশ্বাস দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে বিশুদ্ধ বিশ্বাস নিয়ে, সহি আকীদা নিয়ে, সঠিক মানহাজ নিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা আমিন। ওই জানাজার দুআই আমি শিখিয়ে গেছিলাম যে আল্লাহুম্মা মান আহিয়াইতাহু মিন্না ফাআহইহি আলাল ইসলাম। হে আল্লাহ, যতক্ষণ বেঁচে আছি মুসলমান করে বাঁচিয়ে রাখো। ওমান তাওয়াফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফাহু আলাল ঈমান। আর যখন মৃত্যু দিবা আল্লাহ, ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করার তৌফিক দাও। আল্লাহুম্মা আমিন। এই যে বিষয়গুলো বললাম না, এগুলো ঠিকভাবে জেনে বুঝে ঈমান এনে এটা নিয়ে যাইতে হবে, তা না হলে বাকি যত আমল আছে সব বরবাদ। নামাজের নেকি বাদ, রোজার নেকি বাদ, হজ্জের নেকি বাদ, দানের নেকি বাদ, সব বাদ। আরও কিছু অল্প অল্প বিষয় আছে, আজ সময় শেষ, আগামী জুমা ইনশাল্লাহ ওই টোটাল বিষয়গুলো যেগুলো এই 6টা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত, আবার কিছু আছে একটু 2-3টা বিষয় মিলে আমাদের ভিতরে এই বিভ্রান্তিগুলো আছে, এগুলো আমরা দূর করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের তৌফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা আমিন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়া আকুলু কওলি হাযা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরুহু ইন্নাহু গফুরুর রহিম।
ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু